بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں بچپن میں مر گئی تھی۔ میں کم سن تھی کہ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کے بارے میں جو سنا تھا اس سے بھی بڑھ کر ظالم نکلی۔ اسکول چھڑوا دیا کیونکہ وہ خود آرام پسند تھی۔ میرا بھائی چھوٹا تھا، اس کو بھی باپ کے ساتھ زمینوں پر بیچ دیتی تھی۔ میرے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا، ان کو ہمارے حالات کا علم ہوتا تو کہتے کہ 2 کپڑوں میں کون لڑکی بیاہ کر لے جاتا ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ رشتہ خراب کرنے میں میری سوتیلی ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا تھا۔ وہ رشتہ لانے والوں کے سامنے میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا رشتہ دودیال میں ہو یا میری سکی ماں کے رشتہ دار مجھ کو بیاہ کر لے جائیں۔ ان کی اس چال سے ابا اور بھائی دونوں بہت پریشان رہنے لگے۔ گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ اس روز بھائی میلے میں گیا ہوا تھا کہ وہاں اس کا ٹکراؤ میرے سابقہ منگیتر ساجد سے ہو گیا۔ ساجد کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھ کر کہا، دیکھو ساجد، وہ تمہارا سالا جا رہا ہے۔ اس پر میرے بھائی کو طیش آ گیا۔ اس نے ساجد کا گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، جب تم نے خود رشتہ سے انکار کیا تو تم لوگوں نے خود منگنی توڑ کر رشتہ ختم کیا، تو اب تمہارے دوستوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھ کو تمہارا سالا کہیں؟ یہ لفظ اب میرے لیے گالی ہے۔ تم نے صرف اس وجہ سے میری بہن سے شادی سے انکار کیا کہ جہیز چور لے گئے تھے۔ تم کس قدر لالچی ہو۔ اس پر ساجد بولا، تم لوگ جہیز سے بچنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے بہانہ کیا تھا کہ جہیز چور لے گئے ہیں۔ ہم خوب سمجھتے ہیں تم جھوٹی عزت بنائے رکھنے کو ایسی باتیں پھیلاتے ہو۔ تمہاری بہن میں ہی کوئی کمی ہے، تبھی تو اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی سلیم غصے میں بھڑک اٹھا۔ اس نے ساجد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ ایک بار ساجد کا داؤں چل گیا۔ اس نے اینٹ اٹھا کر میرے بھائی کے سر پر دے ماری، جس سے سلیم زخمی ہو گیا۔ لوگ اس کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی اور میں رونے لگی۔ اس کا سر خون سے بھرا ہوا تھا۔ مرہم پٹی کروا کر بھائی کو گھر لے آئے۔ کچھ دن وہ چارپائی پر پڑا رہا اور رفتہ رفتہ ٹھیک ہوا۔ اس واقعے کے بعد سلیم کا دل ساجد کے لیے غصے سے بھرا رہتا۔ وہ اس وجہ سے بھی پریشان رہتا تھا کہ چور میرا جہیز چرا کر لے گئے تھے، جس کے سبب منگنی ٹوٹی اور میرے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے۔ بھائی اور ابو نے محنت مشقت کر کے بڑی مشکلوں سے یہ جہیز بنایا تھا۔ جانے وہ کون گھر کا بھیدی تھا جس نے لنکا ڈائی اور اس کی مخبری پر کوئی چور بن کر آیا اور ہماری خوشیاں لوٹ کر لے گیا۔ سلیم اب ہر وقت ابا سے کہتا کہ میں دن رات محنت کروں گا، جہیز دوبارہ سے بناؤں گا۔ بھائی کو پریشان دیکھ کر میں کہتی، بھائی جی، تم ہرگز میری فکر نہ پریشان نہ رہا کرو، میں ایسے ہی جی لوں گی۔ یہ سن کر وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتا کہتا، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، میں تمہارا یہ مان پورا کروں گا، پہلے سے بھی اچھا جہیز بناؤں گا۔ کیا ہوا جو مجھ سے 3 سال بڑی ہو، مجھے چھوٹا بھائی نہ سمجھو، میری ہمت بہت بڑی ہے، میں خود کو فروخت کر کے بھی تمہارا جہیز بنا دوں گا تاکہ تمہاری شادی اچھے گھر ہو سکے۔ ماں دراصل مجھ کو اتنا پریشان رکھتی تھی کہ میں گھر میں بولائی سی پھرا کرتی۔ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک وہ مجھ پر حکم چلاتی اور 1 منٹ کو بھی بیٹھنے نہ دیتی۔ ایک دن ماں کے دل میں خیال آیا کہ انڈے خوبصورتی 2 چند کرتے ہیں۔ مجھ سے کہا کہ مجھے انڈے ابال کر کھانے ہیں، خالہ کے گھر سے جا کر انڈے لے آ۔ اگر اس کے پاس موجود نہ ہو تو کسی اور کے گھر سے لے آنا جہاں مرغیاں ہیں، لیکن لانا ضرور اور بغیر انڈے لائے گھر میں داخل مت ہونا۔ میں انڈے لینے گھر سے نکلی تو گاؤں کا ایک بدمعاش میرے پیچھے لگ گیا۔ یہ گاؤں کا بدمعاش ترین آدمی تھا، جس کو تھانے دار کی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہ گاؤں کی ہر لڑکی پر میلی نظر رکھتا تھا۔ ادھر کم بخت انڈے تھے کہ کسی کے گھر سے نہیں مل رہے تھے، ادھر جگو بدمعاش پیچھا کر رہا تھا۔ گاؤں کے آخری گھر میں گھسنے لگی تو خیال ہے کہ اب تو جگو نے میرا تعاقب ختم کر دیا ہوگا، لیکن وہ دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شام سر پر تھی اور مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر صرف 2 ہی انڈے مل سکے کیونکہ یہ وہ موسم تھا جب مرغیوں کو انڈوں پر بٹھایا جاتا تھا تاکہ بچے نکل سکیں۔ اکثر گھروں میں انہوں نے اپنی مرغیاں انڈوں پر بٹھا رکھی تھیں۔ میں 2 انڈے پلو میں ڈال کر جلدی سے اسے
आखिरी घर से निकली, खबर न थी कि जग्गू दीवार के पीछे बैठा हुआ है। इसने दौड़कर मुझको पकड़ लिया। थानेदार का वो रिश्तेदार था, भला इसको किसका खौफ था। करीब ही इसका डेरा था और मुझको डेरे पर ले आया। उसने मेरा मुंह अपने मजबूत हाथ से दबा रखा था। डेरे पर मैंने शोर मचाया तो मेरा भाई, जो करीब ही जिम्मेदार के खेतों में पानी लगा रहा, दौड़कर आ गया। इसके हाथ में फावड़ा था। इसने वार करके जुग्गू को शदीद जख्मी कर डाला और बाद में इसकी मौत हो गई। भाई सलीम को उम्र कैद हो गई और मेरा बाप इस दुख की ताब न लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरी माँ मेरी दुनिया अंधेर हो गई। इधर सौतेली माँ को जुल्म ढाने का वसी मौका हाथ आ गया। अब कौन था जो मुझको इसके सितम कर हाथों से बचाता। गांव में बिना कसूर बदनाम हो गई और इस बदनामी में मेरी माँ का ही हाथ था, जो तरह तरह के किस्से मेरे बारे में गढ़ गढ़ कर गाँव वालों को सुनाती। एक दिन तंदूर पर रोटियां लगाते हुए मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने गड़े से पानी निकाल कर पिया। इतने में सारी रोटियां जल गई। माँ को रोटी जलने की बू आई। वो दौड़ी आई। जब देखा कि 4 रोटियां एक साथ जल गई हैं तो इसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर मुझको पीटना शुरू कर दिया। बोली, क्या ये आटा तेरे खसम के घर से आता है जो इन्हें बेदर्दी से सारी रोटियां जला दी हैं। जा दफा हो जा और नहर में जाकर डूब मर। तू ही गलत थी जो जग्गू ने तुझको उठाया, वरना कौन ऐसे किसी की बेटी को खींच कर डेरे ले जाता है। तेरे कारण मेरा सुहाग और तेरा भाई जान से चले गए। अब निकल मेरे घर से और लौट कर हरगिज़ इधर मत आना। जब मैं घर से निकली, गिड़गिड़ाती कड़कड़ाती धूप का वक़्त और होका आलम था। जानवर भी ज़बानें निकाले गर्मी से पनाह मांगते थे। मैंने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। माँ ने करीब आकर मुझको बाहर गली में धक्का दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी ही देर तो मैं दरवाजे पर खड़ी सोचती रही कि कहाँ जाऊँ। कई बार दरवाज़ा धक्के दे दे कर हिलाया, मगर अम्मा का गुस्सा अरूज पर था। वो ठंडा हुआ ना, उठकर दरवाज़ा खोला। तभी इस दिन मेरे दिल का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो गया और मैंने बाबल के घर की तरफ पीठ कर ली, क्योंकि इस चारदीवारी के अंदर सौतेली माँ एक जख्मी नागन की तरह फुंकार रही थी और मुझसे प्यार करने वाले इस पनाहगाह से दूर जा चुके थे। मैं थके थके कदमों से आड़ी तिरछी और लंबी बगडंडी पर चलने लगी। पसीने में नहा जाने की वजह से धूप का एहसास कम हो गया था। कुछ हवा लगी तो गर्मी में राहत मिलने लगी। दरख्तों के साथ साथ चलती ऐसी जगह आ गई जहाँ सामने नहर बह रही थी। मैंने सोचा कि मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे डूब मरना चाहिए। मैं मनहूस हूँ। वाकई मेरी वजह से बाप और भाई गए और मैं दरबदर हुई। गांव में किसी रिश्तेदार का दर खटखटाती, जबकि मशहूर हो गया था कि इसको जग्गू उठा ले गया था अपने डेरे पर। ना जाने इसके साथ क्या हुआ कि इस कारण सलीम ने उम्र कैद पाई। इसी सबब किसी ने अपना दर मुझ पर न खोलना था। वो जानती थी सब रिश्तेदारों को, सो मैंने ये सब सोचकर नहर में छलांग लगा दी। गांव के महकमा जंगलात के ऑफिसर का बेटा, जो इम्तहान की तैयारी कर रहा था, इन दिनों शहर से गांव आया हुआ था। उसकी रिहाइशगाह शहर के करीब थी। इसका नाम हसन था और नहर किनारे आ निकलना इसका मशगला था। आज भी वो दोपहर को उसे जाने क्या सूझी जो घर से निकलकर नहर की तरफ आया। सैर का वक़्त ना था, शायद कुदरत ने मुझको बचाना था, जो भरी दोपहर में नहर की तरफ जाने का ख्याल उसके दिल में डाल दिया। गर्मी की दोपहर में तो हर सू होका आलम होता है। उसने देखा कि एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है। पहली नज़र में समझा कि शायद मुझको तैरना आता होगा, वरना ऐसे कौन इतनी बड़ी नहर में छलांग लगाता है। अगले ही लम्हे इसको अंदाज़ा हो गया कि मुझको तैरना नहीं आता। मुझको डुबकियां लगाते देखा उसने नहर में छलांग लगा दी। वो बहुत अच्छा तैराक था, मुझको मरने से बचा लिया। अगर अच्छा तैराक ना होता तो मेरा डूब जाना यकीनी था, क्योंकि तैरना तो दूर की बात, मैं तो पानी से भी डरती थी। वो किसी तरह मुझे किनारे लाया। इतने में उसका ड्राइवर आ गया। इन दोनों ने पहले मेरे पेट से पानी निकाला, फिर मुझको अस्पताल ले आए। इस वक्त मैं बेहोश थी। अपने घर लाकर मुझसे अहवाल पूछा। मैंने साफ साफ सौतेली माँ के हाथों जो मुझ पर बीती थी इनको बता दिया। हसन की माँ शहर में, वो इसके वालिद नौकरों के साथ यहाँ रहते थे। उन्होंने इसकी माँ को बुलवा लिया। इस बीबी ने दिल के कानों से मेरी रूह ताज सुनी। जब मैं अहवाल बता रही थी, हिचकियों से रो भी रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास रखने का फैसला कर लिया।
इस वाक़या की गूंज गांव में भी सुनाई दी, मगर मेरा कोई वारस बनने को तैयार न हुआ। 1 साल तक हसन की अम्मी के पास रहने के बाद उन्होंने परख लिया कि मैं एक अच्छी फितरत की लड़की हूँ। मैंने इस अरसा में आंटी को बहुत आराम भी दिया था। मेरी खिदमत गुजारी ने इनका दिल जीत लिया। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके मुझको बहू बनाने का इरादा कर लिया और हसन ने भी एतराज़ न किया। यूं बेसहारा लड़की को अल्लाह ताला ने एक खुशहाल घराने की बहू बनाकर वो खुशियाँ दी जिसका मैंने तसव्वुर भी न किया था। मेरे नसीब में एक बड़े घर की बहू बना और राज करना लिखा था। सच है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो सुकून की सुबह भी ज़रूर तुलू होती है। मेरी खुशकिस्मती का सूरज मेरे नसीब के अंधेरे ही से निकला और देखते देखते मेरी ज़िंदगी मुनव्वर हो गई। मेरे तो नसीब अच्छे थे जो हसन मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आ गया, वरना तो सारी ज़िंदगी पछताते गुजरती और मैं हराम मौत भी मरती।